Viewers, welcome back in our program. जी डॉक्टर साहब प्रोग्राम ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਓ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਗਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਆਰਐਸਐਸ 3 ਵਾਰ ਬੈਨ ਹੋਈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਅਨਟਚੇਬਲ ਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 66 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ, ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ 1951 ਦੀ ਸੈਂਸਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਊੜੀ ਈੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰੋਗੇਟਰੀ ਇਹ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ सिगरेट बीड़ी पिएंगे, शान के साथ जिएंगे, कच्छ कंगा कड़ा कृपान इनको भेजो पाकिस्तान, ये सारे इन्हां दे कॉइन कीते ने जनसंघियां ने। लेकिन बादल ने ऐसा इस इंडिपेंडेंट और सब तो पुरानी जिहड़ी है कांग्रेस तो बाद दूजी पार्टी अकाली दल नूं जनसंघियां दा दुबैल बनाया, और हौली 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 अकालियां ने फिर क्योंकि बादल की यारी सी देवी लाल दे नाल लोक दल उन्होंने भी नाल लियांदा, और कुल मिला के इस सारे चों अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तक पहुँचदे एक कोलिशन सरकार सी, और ये हमेशा ही बड़े थैंकफुल हुंदे सी कि जबानी कलामी गधे नूं प्यो कहना कि जी देखो इन्होंने साडा सब तो पुराना साडा अलायंस पार्टनर है, साडा कदे साथ नहीं छड्डिया ये वो। और उदों भी सियाणे कहंदे सी भी अजे इन्हां नूं तुहाडी लोड़ है, इन्हां नूं जरा इंडिपेंडेंट अपने बलबूते ते लै लैण दिओ मेजोरिटी, फिर ये तुहानूं दस्सणगे जी। और उही गल होई 2014 दे विच बीजेपी अपने बलबूते ते जिहड़ी है भावें चोणां जिहड़ियां ने उन्हां ने अलायंस नाल लड़ीआं, लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी बीजेपी नूं मिली। और उस तो बाद जिहड़ियां उहदियां अलायंस पार्टीज़ ने वो तेलगू देसम होए, अकाली दल होए, शिव सेना होए, दूजे का रौला रौला पा के फिर भी कुछ ना कुछ कंसैशन लै रहे हैं। शिव सेना वालियां दा माफिया है महाराष्ट्र जो तो लोकली बाह मरोड़ के जड़ा कर लेंदे ने ते, लेकिन सब तो कटलैस जिहड़ा है वो अकालियां दा रोल रहा है कि उन्हां नूं थर्ड क्लास जिवें हरसिमरत बादल नूं संतरियां दा जूस कड्ढण वाला महकमा दिता होया भी चल फूड प्रोसैसिंग भी दही दुध का दही किवें बनाउणा, दही चों घ्यो किवें कड्ढणा, ये महकमा, और होर कोई मिनिस्ट्री का कोई नहीं है, और कोई पंजाब नूं कोई पैकेज नहीं, कोई किसानां दा नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी पंजाब दे जोगा ये नहीं लै सके। और अमित शाह जिहड़ा हुण पहली बार राज सभा का मैंबर, उन्हें पहली स्पीच जदों कीती तो उन्हें बड़े आसान दे उन्हें कहा जी सानूं कोई बहुती लोड़ नहीं है, असी तां अलायंस पार्टनर्स नूं अकोमोडेट कर रहे। हुण ज्यों ही ये बयान उहदा आया नाल दी नाल जिहड़ी तेलगू देशम पार्टी है चंद्रबाबू नायडू वाली, उन्होंने पहला भी मता किया, उन्होंने कहा जी असीं अगलियां चोणां ही नहीं लड़नियां तुहाडे, और पार्लीमेंट दे विच खलो के उन्हां दे जिहड़े MP सी उन्होंने प्रोटेस्ट किया ये सारी गल दे उत्ते। और पहली बार है कि भी अकालियां दा भी नरेश गुजराल जिहदा मैं जिक्र किया है, उन्हें भी और खबर है कि शो एलाइज रिस्पैक्ट सल्किंग अकालीज टू बीजेपी, कि जिहड़े हुण तड़फ रहे ने उन्होंने कहा बीजेपी नूं कि कोई रिस्पैक्ट दिखाओ एलाइज नूं, और उहदे च उन्होंने कहा कि भी टेकन फॉर ग्रांटेड कि भी ये सानू फॉर ग्रांटेड ही लिया होया सी भी इन्होंने तो नाल रहना ही है, इन्होंने किधर नूं जाना है। और उन्होंने ये डे आफ्टर दे वर रिमाइंडेड बाय बीजेपी प्रेजिडेंट अमित शाह दैट दे वर ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ बीजेपीज अकोमोडेटिव नेचर। वो कहता सानू तुहाडी लोड़ नहीं, साडे कोल मेजोरिटी है, पर चलो असी जिहड़ा अकोमोडेटिव नेचर रखते हैं इसलिए असी तुहानूं बनाया। और ये उन्होंने जिहड़ा जिवें मैं कहा भी तेलुगु देशम पार्टी ने तो ये सारे चों भी जिहड़ा है वो उन्होंने तो फिर कंसैशन लिया, उन्होंने कहा जी असी
ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਈਵਨ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ GST ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੂਡਸ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਈਆਂ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਈਵਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੂਡਸ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਨੋ GST ਔਨ ਤ੍ਰਿਪੁਤੀ ਲੱਡੂ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਹੇਅਰ ਆਫਟਰ ਆਂਧਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ, ਵੱਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਬਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ BBC ਲਈ ਸਟੋਰੀ ਔਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ GST ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਅਸਰ, ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ SGPC ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੂਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਸੇਲਸ ਨਹੀਂ ਗੂਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ GST ਬਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਸਤ ਉੱਤੇ GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਕਚਰਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ BJP ਦੀ, ਮੋਦੀ ਜਿਹਦਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜ ਕੇ ਬਾਦਲ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਚੀਨੀ, ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 75 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵੈਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਵੈਟ ਸਟੇਟ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੈਟ ਨੂੰ GST ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਉੱਤੇ 12%, ਚੀਨੀ ਉੱਤੇ 15% ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ 5% GST ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੁਫਤ ਲੰਗਰ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ 24 ਆਵਰਸ ਔਰ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਚੋਂ 70,000 ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ GST ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ BBC ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਅਜੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਵੀ GST ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 18% ਇਕੱਲਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ 18% ਜਿਹੜਾ GST ਹੈ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਗੂਡਸ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮਾਇਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ GST ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 11(1) ਤੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 692 ਤਹਿਤ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 25(20) ਬਦਲੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ ਉਹ 20% ਤੁਸੀਂ GST ਟੈਕਸ ਔਰ ਉਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਨੋ GST ਔਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲੱਡੂ ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ GST ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨੇ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਹੇਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ GST ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਜੂਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਟਲੈਸ ਸਪਾਈਨਲੈਸ ਟੁੱਥਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਮਪਾਇਰ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੇਫਗਾਰਡ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਜ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਔਰ ਈਵਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ GST ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਢੀਠਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀਅਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV84 ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV84 ਸਿੱਖਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ